शान्तियो तदयः शान्तिः परशवादायः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेवो। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वाणीरण्यमातृ पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान्य भगवते श्री लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवरणं चतुर्भुजः प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वदा सर्वकार्येषु सिद्धये बोलजो सर्व कार्य अर्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धये हस्ते शामि संवत्सरे दक्षिणा जगद्वर्गे महामंगल्ये श्री हेमंत ऋतोः महामंगल्ये कार्तकमासे शुद्धैः श्री शुक्लपक्षैः चतुर्थ्यायां परं तीर्थोः अद्यस्तु चंद्रवासरे भौमवासरे एवं ग्रहगण लक्ष्मी नारायण प्रीति संपादन हेतवे पुराण पुरुषोत्तमानां पूर्ण प्रीति संपादन हेतवे श्रीमद् भागवत सप्तांग भूतम द्वितीय अहन्य प्रातः काले सापी देवतानां षोडशोपचार पूजन कर्म अहं करिष्ये तन्मे मनाय दशदिशायं विक्रीतः वाम पादं त्रिवारं घातयितं शरणं प्रपद्ये नमो आञ्जनेय महाबले स्वाहा उत्तरे हनुमते नमः तपोज्ञाते नमस्कारं समर्पयामि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा वरुणं व्यजेतः सर्वदा भवतरत्र चन्दनं चक्षतानं पुष्पं समर्पयामि अथ चतुर्दिक्षे चतुर्वेदः चंदन ले चारे दिशाમાંથી લખો यजुर्वेदं पूजयामि सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि मध्यपम्पते वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि वरुणाय नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि जलं तत्रं निक्षेपः ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कुण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता ॐ तीर्थं देहि दिवाकर तीर्थं देहि दिवाकर अंकुशमुद्रां सर्वान् तीर्थानावाह्य हाथ जोड़ी रखते दर्श्य चक्रेण संरक्ष्य महामुद्रां उत्थाप्य मत्स्यमुद्राम् आचार्य कलशे पटावत् इति प्रथम ॐ बं वरुणाय नमः ॐ बं वरुणाय नमः ॐ 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 वरुणाय नमः हाय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते वरुणाय नमः सर्वतीर्थदेवताभ्यो नमः नमस्कारं समर्पयामि नमस्ते रुद्रमन्यव उतोध इखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः सां सदाशिवाय भीतिभञ्जनाय महारुद्राय नमः ध्यानाग्रे पुष्पं समर्पयामि समहिमातो जायां सपूर्वः पादो शिरस्वा भूतानि त्रिपादश्यां प्रतन्ति त्रिपादुर्ध्वोदित् पुरुषः पादो श्रीहा भवत् पुनः ततो विक्रम्य ग्राम शासनानश्रय्यवे ततो विराड जायत विराजौ अधिपः संभृतं बृहदाज्यं वसुतां जले वायव्यानारण्य ग्राम्यास्तजे ॐ गर्भो अस्व गणपति आद्यावै सविदेताभ्यो पाद्यर्घ्याचमन्यं च समर्पयामि अन्तरिक्षे पयोधा प्रतिथा सन्तु मध्यं ॐ गर्भो अस्व गणपति आद्यावै सविदेताभ्यो वयस्नानं समर्पयामि समर्पयामि वयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं जलाचमन्यं समर्पयामि ॐ नदिक्रामणो कारिकञ्जशूरशशभाजनः सुरभिनो मुखात्कर्णप्रणायिकुं केदारिकथा गणपति आद्यावै सविदेताभ्यो नमो स्नानं समर्पयामि स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धजल आचमनीयं समर्पयामि ॐ घृतङ्घृतपावनः क्षुपिताङ्गसंवसापापदेवताभ्यो नमो घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धजल आचमनीयजलं समर्पयामि ॐ मध्वाभ्यो नमो मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धजल आचमनीयजलं समर्पयामि अतः शर्करास्नानं च अपाकुर्षमुद्रे सद्भुं सूर्ये सन्दकुं समाह्यदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताभाजः स्मरे नित्यमायुकामार्थसिद्धे प्रथमं प्रकृतं
सप्तकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धम्रवर्णं सहस्रमं नवमं भारचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु विनायकद्वाये समर्पितस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः गणपते नमः अमृताभिषेको स्वस्तुते अमृताभिषेकः लक्ष्मीनारायण बंधु पर अभिषेक करवानो हरि ओम सहस्रशी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुण सर्वदश मृतवाति दशांगुलम पुरुषे व्यायम सपुरुषावादो दिविद्वा भूतान कृपाति समृतं दिवि कृपादुर्भव दे पुरुषावादो जेह बहुत गुणः ततो विभं विक्रमस्थासनानशने विततो विराट जायत विराजो दिपुरुषा सजातो तिरजदवसात् भूमिमथो पुरः तस्मात् दीर्घान् सर्वभूता समृतं मृगदाज्यमभूतान् चक्रे वायुव्यानारण्यागम्यासजै तस्मात् दीर्घान् सर्वोत्तरेजा सामान्य जिग्निरे छन्द घूर्जिग्निरे तस्मात् जायतो तस्मात् स्वाजयन्द्रता उरुतदचेत् विजयवत्पुत्रो जायत चन्द्रमा मनुषो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुस्तप्राणसमुखादग्निः जायत नाभ्यासीदन्तरिक्षपुंसीक्ष्णोर्द्युः समोर्तरुम्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकां कल्पयन् रुद्रोपरी ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिनी महाकालम् ओंकारं ममलेशं परल्यं विद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरं श्वेतबन्धेरामेशं नागेशं दारुकानि वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दशमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं ब्रह्मं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न सदा गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयोर्महेन्द्रतनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रावैत्रवती महासुरनदी ख्याता जया गंगकी पूर्णतले समुद्रसहिता संये स्वभावसो ओम सापि देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि अथ यज्ञोपवीतं यमः यज्ञोपवीतं च उपनह्यामि अथ चन्दनेन अर्चयेतः ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धादिं समनो हरं विलेपनं सुराश्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृह्यामः सापि देवताभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि महारुद्राय नमः आद्र्यक्षतानं समर्पयामि सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिघुं सर्वदशरथवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदघुं सर्वं जतभूतं च भाव्यम् उदामृततपसि सानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायं सपूरुखः पादुस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतान् दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयितपुरुषः पादोषेह भवत्पुनः अतो विघ्नं व्यग्रामत्सासनानशने अभिनाश्चये आरार्तिक्यं पश्चात् जलसिञ्चनं च अभी जाओ भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सापि देवताभ्यो नमः ध्यान दर्वानु ओम महा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि तधीपतं समूढमस्य वाग्भुसुरे स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ध्यानार्थे सकलोपचारार्थे पुष्पं समर्पयामि गन्धर्वा अखनौ स्वामिन्द्र स्वं बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् युष्मादमुच्यत ॐ
पुष्पमालिकां मह सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्जे कुन्नागजाति स्वं पूजयामि जगदीश्वरः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभूविघुं सर्वतस्मृतवात्यनिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुक एवेदोषेहा भवद्गुणः ततो विक्वन्यग्रामत्सासनाशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिचतपस्सात् भूमिमतो पुरः तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतः संवृतं ब्रेकदाज्यं पशुंसां सग्रीवाय व्यानारण्यः ग्राम्याश्च जे तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतः ॐ जयकानाकारा प्रभु नंदलाला मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला गोपीना प्यारा ओम जयकानाकारा कामन गारा आन कामण बहु कीधा वाले कामण बहु कीधा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी ओम जयकाना काला आनंद यशोदा घृवै कुटउतारी वाले मई कुटउतारी कालिय मरदन कीधा कालिय मरदन कीधा गायो ने चारी ओम जयकानाकार के नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नीति वेद पुकारे नीति नीति वेद पुकारे पुनीत गुण गाए ओम ओम जयकानाकारा ओम जयकानाकारा ओम जयकानाकारा संपदः मंत्र मंत्र पुष्प पुष्प अंजलि अंजलि प्रदानेन देहि मे वांछितं फल स्थापित देवताभ्यो नमः जनकमलेभ्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि આગળ આપી દો ને હરિભાઈને આપી દો એટલે બધાના વિરકાતર આજુઆવા ઉતરેતિ તન્મયતયા તરગો વિનેદો સંસર્વભૂતદયં મુનિમાનતોસ્મિ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ પુરાણ જય જય રાધા રમણ હરિ જય જય રાધા રમણ હરિ જય જય રાધા રમણ 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 હરિ જય જય રાધા રમણ હરિ જય રાધા રમણ હરિ જય જય રાધા ભાગવત મહાપુરાણ સર્વમંગલ વિલેશ્વર મહાદેવ સમસ્ત પિતૃદેવ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
विशालबुद्धै फुलहारविन्दं यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततेलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यास महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय।
पित्ते कंठावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते श्रीद्वारिकाधीश श्री बालकृष्ण लाल की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। करारविन्दे नभदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति दधियादिकं मोहसाधवो च गोविन्द दामोदर माधवे गृहे गृहे गोपवधूकदम्भा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये देवी नामानि विष्णो
પ્રવદन्ति મર્ત્યા તે નિશ્ચિतं મયતા વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીવે સદૈવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણિ સમસ્ત ભક્તાર્તિ વિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાવસાને ઇદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પિબસ્વા મૃતમેતદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી હરે ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ માધવ સ્તોત્રનો પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે બોલીએ શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કી શ્રી જય. કરુણામયી માત કી જય. શ્રી જાનકી વલ્લભ ભગવાન કી જય. શ્રી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. શ્રી ચંદ્રમૌલેશ્વર મહાદેવ દેવ કી શ્રી જય. હનુમાનજી મહારાજ શ્રી વેદ પુરુષ ભગવાન કુળદેવી શ્રી સર્વમંગલા માત કી ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર મહાદેવ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. શ્રી સોમનાથ મહાદેવ અને જગત પિતા જગન્નાથ શ્રી દ્વારકાની બરોબર વચ્ચે બિલેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યની અંદર આપણે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ ની ગંગાની અંદર નાહી રહ્યા હોય, નિમજ્જન કરી રહ્યા હોય, આવા સમયે આપણું મન, આપણી વાણી
વર્તન, વિચાર આ બધું જ ભગવાનના શ્રી ચરણની અંદર સમર્પિત કરી માતાજીને કહીએ, સર્વમંગલા માતાજીને કહીએ કે હે માતાજી, જીવનની અંદર જે કંઈ અમને સમય મળ્યો, તમારું જેવી રીતના માર્ગદર્શન મળ્યું એ માર્ગદર્શનને લઈ અને આજે અમે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના જે એક પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે પ્રાપ્ત થનારું આ પુરાણ છે, એ પુરાણના સાનિધ્યમાં બેઠા હોય ત્યારે હે માતાજી, અમારા ઉપર એવી કૃપા કરજો કે આ કાન દ્વારા ભદ્ર વસ્તુ સાંભળીએ, આ આંખ દ્વારા આ જીવન પર્યંત ખૂબ જ સારામાં સારી વસ્તુ દ્રશ્ય યોગ્ય જે છે એ મનોહર ભગવાનનું દર્શન કરતા રહીએ, સમસ્ત ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કંઈ કરવા યોગ્ય હોય એ બધું જ અમે કરતા રહીએ. માતાજી એવી અમને આશીર્વાદ આપજો. કથા નિમિત્તે પૂજિત અર્ચિત દેવી દેવતાઓ છે એમને આપણે પ્રણામ કરીએ. ઉપસ્થિત જે બ્રાહ્મણો છે જે આપણને પૂજાનો અધિકાર અપાવે છે, પૂજા કરાવડાવે છે, જે રીતે આપણું મન પવિત્ર થવું જોઈએ એ રીતે આપણને સમ્યક પ્રમાણે વિધિ વિધાનથી વેદોક્ત, શાસ્ત્રોક્ત, પુરાણોક્ત પૂજાઓ કરાવે છે. શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે કે દેવમ ભૂત્વા દેવમ યજેત, દેવો ભૂત્વા દેવમ યજેત. બતાવ્યું છે કે સર્વપ્રથમ આપણે દેવ જેવું થવું જોઈએ અને પછી દેવતાઓની પૂજા કરવી જોઈએ. એના માટે જ આ બધી પૂજાનો ક્રમ છે કે એ 1 કલાક, 1.5 કલાક, અડધી કલાક આપણે પૂજા કરીએ, પૂજા પછી આપણે દેવતાઓ સમાન થઈએ અને પછી આપણે કથા સાંભળવાનો અધિકાર મળે. કૃષ્ણમ નારાયણમ વંદે, કૃષ્ણમ વંદે વ્રજપ્રિયમ, કૃષ્ણમ દ્વૈપાયનમ વંદે, કૃષ્ણમ વંદે પૃથાસુતમ. વસુદેવસુતમ દેવમ કંસચાણૂરમર્દનમ, દેવકી પરમાનંદમ, કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુમ. દેવકીજીના પરમ આનંદ એવા, પાછું લખ્યું કે જગતગુરુ, સંપૂર્ણ જગતના જે ગુરુ છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લખ્યું છે કે અનેકાનેક અવતારો ધારણ કરી અને દેવી દેવતાઓ, બ્રહ્માજીઓ, ગંધર્વો, કિન્નરો, મર્ત્યલોકની અંદર રહેનારા જે સાધુ સંતો છે આ બધાના જીવનની ઉપર અનેક અનેક ઉપકાર કરતા હોય છે. આપણે જોયું કાલે કે કપિલ અવતાર થયો. એ કપિલ અવતાર દ્વારા ભગવાને પોતાની માતાને સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપ્યો. હવે સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ એટલે શું વળી? આપણને એવું થાય કે એની અંદર કોઈ રસાતળ પાતાળનું કોઈ જ્ઞાન હશે. મનની અંદર એવું થાય કે એની અંદર સુતલ વિતલનું કંઈક જ્ઞાન હશે. ક્યારેક મનના અંદર એવો વિચાર આવે કે સાંખ્ય યોગની અંદર શું જ્યોતિષનું જ્ઞાન હશે, શું ગણિતનું જ્ઞાન હશે. એવું તે ભગવાને એમના માતા માટે શ્રેયસ્કર એવું જ્ઞાન શું આપ્યું? થોડુંક સંક્ષેપમાં જોઈએ, જાણીએ, સમજીએ. લખ્યું છે કે સાંખ્ય શાસ્ત્રની અંદર મહદ આદિ ભિન્ન ભિન્ન તત્વોની ઉત્પત્તિનું વર્ણન છે. કેવી રીતના ક્રોધની ઉત્પત્તિ થાય, કેવી રીતના અહંકારની ઉત્પત્તિ થાય, કેવી રીતના પ્રકૃતિના આ બધા તત્વોની ઉત્પત્તિ થાય, આ બધી ઇન્દ્રિયોની કેવી રીતના ઉત્પત્તિ થાય, જે ઇન્દ્રિયોથી શું શું કાર્ય થઈ શકે. જેમ કે નાસિકા છે તો એને
ઘ્રાણયુક્ત કહેવાય, એનાથી આપણે સુગંધ લઈ શકીએ, એનો કયો ગુણ છે? ચક્ષુ છે તો એનાથી દ્રશ્યમાન વસ્તુઓને આપણે જોઈ શકીએ, નિહાળી શકીએ, તો એનો શું ગુણ છે? જેવી રીતે ઇન્દ્રિયોની અંદર જે કોઈ શક્તિઓ છે, જે કોઈ તાકાત છે, એ તાકાતનો આપણે કેવી રીતના ઉપયોગ કરવો જોઈએ એનું વર્ણન બતાવ્યું. કે મનુષ્ય ચરાચર સૃષ્ટિની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાણી છે. આ પ્રાણી એટલે એવું ન વિચારવું કેમ એવું કીધું હશે. પ્રાણી એટલે કે જેની અંદર પ્રાણ છે, જેની અંદર પ્રાણ છે એને પ્રાણી કહેવાય. તો સમસ્ત ચરાચર સૃષ્ટિની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ કોઈ પ્રાણી હોય તો એ મનુષ્ય છે. ભગવાને મનુષ્યની અંદર બુદ્ધિ આપી. બાકી તો બધી જ ઇન્દ્રિયો બીજા બધા પશુઓ પંખીઓને છે, પણ છતાં પણ મનુષ્યને બુદ્ધિ આપી, વિચારવાની તર્ક શક્તિ આપી. મનુષ્ય જાણી શકે, સમજી શકે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, એ બધી જ ભાન મનુષ્યને આપી. આવી રીતના અનેકાનેક જે ઇન્દ્રિયો છે એનાથી શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, એ બધું સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં શીખવાડ્યું. ધારીએ તો આ પગ દ્વારા કોઈ પણ જગ્યાએ જઈ શકતા હોઈએ આપણે. ધારીએ તો આપણે આ હાથ દ્વારા કંઈ પણ કાર્ય કરી શકતા હોઈએ. પણ સાંખ્ય શાસ્ત્રની અંદર કીધું કે ભગવાનનું પ્રસાદ છે, આ પગથી મોટા મોટા તીર્થોની અંદર જવું જોઈએ, તો જ આ પગ સાર્થક છે. ઘણીવાર એવું બને કે 20-25 વર્ષ સુધી, 30 વર્ષ સુધી, 50 વર્ષ સુધી આપણા ઘરની બાજુમાં જ મંદિર હોય પણ પહોંચી ન શક્યા હોય. આ કામકાજની અંદર આપણે એટલા બધા લેપાયેલા થઈ ગયા હોય કે આપણને એવો કોઈ વિચાર જ ન આવે. એટલા માટે માતાને કહે છે કે હે માતા, આ જે મન છે ને એ ચંચળ છે. મનને સુધારવા માટે અતિશય અવિરત, અવિરત એટલે કે એનું જ સતત ચિંતન હોય એવી રીતના ભગવાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. કીધું સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કે હે માતા, અષ્ટાંગ યોગ કેવી રીતના થાય એ હું તમને બતાવું. કહે છે કે ધ્યાન કરી અને મનને પવિત્ર કરવું જોઈએ. પછી ઘણા લોકો એવો પ્રશ્ન પૂછે કે તમે આવ્યા હતા તો તમે એમ કીધું હતું કે ધ્યાન કરવું જોઈએ, તમે એવું કીધું હતું કે ભગવાનની માળા કરવી જોઈએ. એ બધુંય કરીએ છીએ પણ બીજા બીજા વિચારો આવ્યા રાખે છે. જ્યારે ધ્યાનમાં બેસીએ, ભગવાનની સામે હોઈએ, આપણા મનની અંદર ભગવાનના દરેકે દરેક અંગો સાંગો પાંગનું ધ્યાન કરતા હોય, એવા જ સમયે કોણ જાણે બીજા બધા વિચાર આવે. આપણું મન કેવું છે કે કોઈ સ્થિર વસ્તુને આપણે જોઈએ, જેમ કે ભગવાનની ચિન્મય મૂર્તિ છે, એને જોઈએ તો આપણું મન અસ્થિર થઈ જાય છે. અને જ્યારે અસ્થિર વસ્તુઓને અથવા તો અસ્થિર પદાર્થને કે જોઈએ છીએ ત્યારે મન આપણું સ્થિર થઈ જાય છે. જેમ કે કોઈ ચલચિત્ર જોતા હોય, કોઈ પિક્ચર જોતા હોય, એની અંદર બધી વસ્તુઓ અસ્થિર હોય તો આપણું મન સ્થિર થઈ જાય, એમાં જ લાગેલું રહે. ક્રિકેટની મોસમ આવે ને જાણે એનું કેટલા થયા, કેટલી ઓવર થઈ, એ બધું અસ્થિર છે, છતાં આપણું મન એમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ભૂખ પણ નથી લાગતી. અને જ્યારે ભગવાનના મંદિરની અંદર જઈએ છીએ, ભગવાનની પ્રતિમાની સામે આપણે હાથ જોડીને ઊભા હોઈએ છીએ, ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિ છે, સ્થિર છે, એની સામે આપણું મન અસ્થિર થઈ જાય છે. હાથમાં માળા લઈએ છીએ, ધ્યાન કરીએ છીએ, ત્યારે મન આપણું અસ્થિર થઈ જાય છે. તો પ્રશ્ન એવો હતો કે બીજા બીજા વિચારો બહુ આવ્યા રાખે. તો એના સમાધાનની અંદર ઋષિમુનિઓ કહે છે કે ભાઈ આપણે આપણા ઘરની અંદર સાવેરણી લઈ અને જો વાળતા હોઈએ ને
તો એમાંથી થોડી ઘણી ધૂળ આપણી ઉપર ઉડવાની જ છે. ક્યાંકથી બારીમાંથી કે ક્યાંકથી જરાક જરાક પવન આવે તો જ્યાં વાળી લીધું છે ત્યાં પણ ધૂળ તો ઉડવાની જ છે. એટલે સાધુ સંતો એવું કહે છે કે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. છતાં પણ આપણે સાંજે બધું વ્યવસ્થિત ક્લીન કર્યું હોય, સવારે પાછા કરીએ છીએ, બપોરે પાછા કરીએ છીએ, સાંજે પાછા કરીએ છીએ. ખબર જ છે કે રાત્રે બધું જ ક્લીન કર્યું છે, સવારે ઉઠીને પાછું કરીએ છીએ. બસ આવી જ રીતના સાંખ્ય શાસ્ત્રની અંદર એટલા સરળ સરળ ઉપદેશો આપ્યા છે કે મારા અને તમારા આ દુષ્કર મનની અંદર સરસ રીતના ઉતરી જાય. કીધું કે આપણે 3 ટાઈમ ભૂખ લાગે છે તો એ શરીરની ભૂખ છે. બસ એવી જ રીતના હે માતા, આ મનને પણ ભૂખ લાગે છે. આ મનને દેવા જેવું જ દેવું જોઈએ, ન દેવા જેવું ન દેવું જોઈએ. જેમ આપણે જમીએ છીએ તો આપણને આપણી તાસીર પ્રમાણે જે અનુકૂળ હોય એવો જ આપણે વ્યવહાર, આહાર, આ તે બધું જ શરીરની સાથે નિભાવીએ છીએ. તો હે માતા, આ મન છે, મનથી આગળ જઈ શકાય. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે શરીરમ આદ્યમ ખલુ ધર્મ સાધનમ. હે માતા, આ શરીરથી જ આપણે ધર્મ સુધી પહોંચી શકવાના છે. આ શરીરથી, આ મનથી જ આપણે ધર્મની જે કોઈ ધ્વજા પતાકા છે એને પકડી શકવાના છીએ. માટે કરીને હે માતા, સૌથી પહેલા યમ કરવો જોઈએ, નિયમ કરવો જોઈએ, આસન લગાડીને બેસવું જોઈએ, પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ, પ્રત્યાહાર કરવા જોઈએ, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ સુધી પહોંચવું જોઈએ. હવે આ મેં જેટલા કીધા એ બધા બહુ અઘરા છે આપણા બધા માટે. કારણ કે મેં કીધું એવી રીતના સવાર, બપોર અને સાંજ આપણે સાવરણીથી કચરો કાઢીએ પણ કચરો પાછો ઉડે છે. છતાંય સતત ને સતત આપણે અભ્યાસ કરીએ એટલે આપણું મન પવિત્ર થાય. ધીરે ધીરે એ બીજા બધા જે વિચારો આવે છે એ ધીરે ધીરે બંધ થાય. અને જેવી રીતના બીજા બધા વિચારો બંધ થાય પછી પરમાત્માનું આપણા મનની અંદર આગમન થાય. એટલે કીધું છે કે મન ચંચળ છે પણ હે માતા, એની અંદર ભગવાનનું નામ કીર્તન માટે લાગી રહેવું પડે. કહ્યું કે ભક્તિનો મર્મ કેવો હોય. આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો એનો મર્મ શું? કોણ કોણ માણસો કેવી રીતના ભક્તિ કરી શકે? એ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું. કહ્યું કે ભક્તોના અને ભક્તિના 3 પ્રકાર છે. એક તો તામસી ભક્તો હોય, રાજસી ભક્તો હોય અને સાત્વિક ભક્તો હોય. લખ્યું છે કે ભેદભાવ રાખનારો, વ્યાસસ્ય વચનમ દ્વયમ પરોપકારાય પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ. લખ્યું છે કે ભાઈ વસુધૈવ કુટુંબકમ જે નથી માનતો, આમાં ઘણી જગ્યાએ કીધું કે ભાઈ સમસ્ત ચરાચર સૃષ્ટિની અંદર મારો નિવાસ છે એવું આપણને સમજાઈ જાય, છતાં પણ જો આપણે ભેદભાવ રાખીએ તો આપણે તામસી પ્રકારના ભક્તો કહેવાય તો ભક્તો જ, પણ તામસી પ્રકારના. ક્રોધ કરતા હોય, ક્યારેય પણ હિંસા કરતા હોય, દંભ કરતા હોય, આ બધા જ ભક્તોને તામસી ભક્તો કીધા. પછી લખ્યું છે કે બીજો પ્રકાર છે રાજસી ભક્તો. હે માતા, આ બધા જ પોતપોતાની મનોવૃત્તિ દ્વારા મારું જ ભજન કરતા હોય છે, પણ બીજા ભક્તો છે રાજસી ભક્તો, જે પોતાની પરાજય સહન નથી કરી શકતા. એ એવું માને છે કે સત્ય પરાજય હે, એવું હોય જ નહીં. અમે સત્યના માર્ગે છે, અમારું પણ પરાજય ન થાય. ક્ષત્રિયો છે જે રાજકારણની અંદર છે, એ રાજકારણની અંદર પણ જેની મતિ થોડી દૂષિત થઈ છે, યશની પાછળ ફરે છે, ઐશ્વર્યની માટે, લૌકિક આનંદ માટે જે ફરે છે,
કામનાઓથી જે પરિપૂર્ણ છે એવા ભક્તો હે માતા રાજસી ભક્તો કહેવાય. અને આ જે કામીઓ હોય છે ને, જેની કામના પરિપૂર્ણ નથી થતી, એ સમજતા નથી કે તમને આ સૃષ્ટિનું રાજ્ય આપી દો ને, છતાં પણ એના મનની અંદર પછી એવું થાય કે હું સ્વર્ગલોકનું રાજ્ય લઈ લઉં. સરસ મજાના પકવાન જમ્યા હોય પછી એવું થાય કે હવે આનાથી સરસ મજાના પકવાન જમવા છે. એવી રીતના હે માતા, મનુષ્યોની જે કોઈ આ ભક્તિઓની અંદર કામ કરે છે, આરાધના કરે છે, એની ઈચ્છાઓ ક્યારે પૂરી થતી જ નથી. હે માતા, ત્યાં સુધી કે આ સમસ્ત શરીર, આપણું જે જીવન છે, આ જીવન પરિપૂર્ણ થઈ જાય, પૂરેપૂરું જીવન થઈ જાય, આંખે દેખાતું ન હોય, પગેથી ચલાતું ન હોય, મનથી કંઈ વિચારી ન શકતા હોઈએ, આપણને જૂનું કંઈ યાદ ન હોય, છતાં પણ મનુષ્યોની ઈચ્છાઓ પૂરી નથી થતી. એક પછી એક પછી એક પછી ઈચ્છાઓ ચાલ્યા જ રાખે છે, ચાલ્યા જ રાખે છે. માટે કરી અને હે માતા, આવા જે ભક્તો છે એ રાજસી ભક્તો છે. પછી કહ્યું છે કે જે ત્રીજો પ્રકાર છે એ અતિ ઉત્તમ પ્રકાર છે અને સાત્વિક ભક્તો છે, જે પરમાર્થ માટે જીવે છે, જેના મનની અંદર એમ છે કે મારું તો ભલું થશે ત્યારે થશે, પણ હું બીજાની સેવા કરું. જે એવું વિચારે છે કે હું કોઈના લલાટની અંદર ચાંદલો કરીશ તો એને ચાંદલો તો પછી થશે, પણ સર્વપ્રથમ તો મારી આંગળીની અંદર ચંદનનો સ્પર્શ થશે. જે દરેક કાર્યની પૂર્ણાહુતિ થાય એ બધું જ કાર્ય ભગવાનના ચરણોની અંદર સમર્પિત કરે છે. અને જે ભક્તો એવું વિચારે છે કે ભગવાનની ખુશીની અંદર મારી ખુશી છે, ભગવાન રાજી થાય તો બસ છે, જે એવું માને છે, પોતાના માટે જે વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરે છે, બસ એવી જ વસ્તુ અથવા તો એનાથી શ્રેયસ્કર વસ્તુ મારા માટે અપનાવે છે, મારી સેવામાં રાખે છે, હંમેશાને માટે પોતાના દુઃખ અને દર્દ, સુખ અને ખુશી બધું જ મને વ્યક્ત કરે છે, મારી પાસે આવીને બોલે છે. સવારના 10 મિનિટ, સાંજે 10 મિનિટ અથવા તો વધારે મારી પાસે આવીને બેસે છે, મારી મૂર્તિનું ધ્યાન કરે છે. સંપૂર્ણ દિવસ દરમિયાન જે કોઈ દિનચર્યા થઈ એ બધી જ દિનચર્યા મને કહે છે. આવું વારંવાર કરે છે ત્યારે એના હૃદયની અંદર, એના શરીરની અંદર ક્યારેક ને ક્યારેક મારી પ્રેરણા થાય છે. મારા હજારો હજારો અવતારો છે હે માતા, ક્યારેક હું ભિખારીના સ્વરૂપે આવું છું, ક્યારેક હું સામાન્ય એવા લોકોથી તિરસ્કાર કરાયેલા એવા શ્વાનના રૂપમાં પણ આવું છું, ક્યારેક હું હાથી કે ઘોડાના રૂપમાં હોઉં છું, ક્યારેક બળદના રૂપમાં હોઉં છું, ક્યારેક હું વરાહ અથવા તો નાનકડા એવા મચ્છરના રૂપમાં પણ હોઉં છું. જે લોકો મારો આદર સત્કાર કરે છે એ ભક્ત મને વધુ પ્રિય છે. કહે છે કે એવા જે ભક્તો છે એ સાત્વિક ભક્તો છે. આગળ લખ્યું છે કે સાંખ્ય યોગની અંદર દેહ એટલે કે શરીર અને ગેહ એટલે કે ઘરની અંદર કેવી રીતના રહેવું જોઈએ. અનેકાનેક જન્મો થવા છતાં પણ મનુષ્ય યોનિમાં જ્યારે માણસ આવે છે ત્યારે ન કરવાના ઘણા બધા કાર્ય કરે છે. કોઈ સજ્જનો સરસ કહે છે કે કોઈ પણ પ્રાણીઓને, પશુઓને કેવું નથી પડતું કે તું આવો થા, પણ ઘણી વખત માણસોને કેવું પડે છે કે તું માણસ થા. પછી સાંખ્ય શાસ્ત્રના ઉપદેશની અંદર આગળ કીધું કે ભાઈ આપણે સફરજનનું બી વાવીએ ને તો સફરજન ઉગે, ચીકુનું બી વાવીએ તો ચીકુ ઉગે. માતાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે ભગવાન, મનુષ્ય મરી જાય તો શું મનુષ્ય જ બનતા હશે? કપિલ ભગવાન કહે છે અંતે યા મતિ સા ગતિ. અંત સમયે આપણી જેવી મતિ હોય એટલે કે જેવી બુદ્ધિ હોય
એવી જ રીતના આપણી ગતિ થાય. એટલે અંત સમયે આ બધાથી આપણે ઘેરાયેલા હોય. ઈર્ષ્યા, અદેખાય, લોભ, મોહ, વધારે પડતો લોભ ને મોહ હોય અંત સમયે. એવું જોવામાં આવ્યું છે. આપણા હાથ આમ ઊંચા ન થઈ શકતા હોય પણ આપણને પકડવું બધું હોય. નાનું બાળક હોય, નાના બાબાથી લઈને ભાભા સુધી બધાય આવી જાય. નાના બાળકો હોય એનું પણ એવી જ ચેષ્ટાઓ હોય અને 70-80 થી ઉપર ઉપાધિ બહુ હોય અને છતાં પણ બધું પકડવું હોય. સંપૂર્ણ જીવન દરમિયાન જો ભગવાનનું સંકીર્તન કર્યું હોય તો એક સમય એવો આવે કે એના મનની અંદર ત્યાગ થઈ જાય. આ બધું હવે તમે સંભાળો, મારે આ કંઈ સહન નથી થતું, એવો સમય આવે આપણા જીવનની અંદર. એ આપણાથી પછી સહન ન થાય. અને ઘણા એવા પરાક્રમી અને મોટા મોટા યોદ્ધાઓ પણ 70 વર્ષ પછી સહન ન થતું હોય તોય ભેગું લઈ લઈને ફરતા હોય. બધી ઉપાધિઓ ઘર આખું ભેગું લઈને જાય. આમ તો ગયા હોય હરિદ્વાર, પણ એને મન ખબર જ હોય કે કી વારે પાણી આવે. તું 70 વર્ષનો છો, કેદી એની ઓલાને પૈસા દેવાના હતા, આની પાસેથી લેવાના હતા, એ હવે છોકરાઓ કરશે. આ બધું વિસ્તૃતથી વર્ણન સરળ ભાષાની અંદર આપ્યું. કીધું કે હે માતા, આવું બધું કરી અને પછી તમે કહો છો કે મનુષ્ય થાય, તો હું એવું કહું છું કે માતા, જો મનુષ્ય જ મરે તો મનુષ્ય થાય, પણ મનુષ્ય ન મરે તો કેમ મનુષ્ય થાય? એની ગતિ, એની ચેષ્ટાઓ, એના લક્ષણો તો કૂતરા જેવા હતા. એ તો બધું ગધેડાની જેમ બધું જ માથે લઈ લઈને ફરતા હતા, તો કેમ મનુષ્ય થાય? પણ મનુષ્ય થઈને મરે તો મનુષ્ય થાય. અને એનાથી આગળ વાત કે ભગવાનમાં સંકીર્તન કર્યું હોય, ભગવાનના શ્રી ચરણોની અંદર પોતાનું બધું જ અર્પણ કરી દીધું હોય તો ભગવાન પણ થાય, દેવી દેવતાઓ પણ થાય, ભગવાનનો કોઈ અનુચર પણ થાય, ભગવાનનો કોઈ સેવક જ પણ થાય. કહે છે કે વૃત્રાસુરે બધું અર્પણ કરી દીધું હતું તો એના પછીના જન્મની અંદર એને ઘણો ફાયદો થયો. આપણે કથા જોઈ લીધી. નારદજીએ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નારાયણ 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 માત્ર એટલું જ પકડીને રાખ્યું હતું. એ બીજા જન્મની અંદર નારદજી થયા. સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે બ્રહ્માજી છે એ બ્રહ્માજીના સુપુત્ર નારદજી થયા. બાકી તો પેલા એ દાસી પુત્ર હતા. કહે છે કે ભાઈ વર્ણોની વ્યવસ્થા મેં કરેલી છે, પણ વર્ણમાં બહુ વિચારવું નહીં કે આ બ્રાહ્મણ છે, આ શુદ્ર છે, એવું બહુ વિચારવું નહીં. એ બધો તર્ક છે. મારા દ્વારા જે કંઈ રચાયેલું છે અથવા તો હું પોતે, મને બહુ વિચારવો નહીં અને હું જે કંઈ કરું છું એવું કરવાનો પ્રયત્ન પણ ન કરવો. મેં જે કીધું છે એવું કરવું. કહે છે કે મને સમજવાનો પ્રયત્ન ન કરો, મને માત્ર પ્રેમ કરો. આગળ કહે છે કે જ્યારે એ બધું જ કરી અને વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ જાય પછી યમદૂતની પાસે જાય. યમદૂતો એના લેખાજોખા છે એ બધું જ કરે અને એવે સમયે એને સંપૂર્ણ જીવનનું જે કંઈ જન્મ થયો ને ત્યારથી લઈને મૃત્યુ થાય ને ત્યાં સુધી માતા બધું જ યાદ આવી જાય. ક્ષણ માત્રમાં બધું જ યાદ આવે અને એને બધી ખબર હોય. અને પછી યમરાજા હોય એ બધું એને સમજાવે કે તે આવી રીતના આટલું આટલું કર્યું છે ને આટલું આટલું ન કરવાનું કર્યું છે. ત્યારે એ બધી પ્રકારે મુંડી હલાવીને એમ કે હા એ મેં કર્યું છે, હા એ મેં કર્યું છે, એ નથી કર્યું એવું આવે જ નહીં. અને પછી નરકની અંદર જાય એવું લખ્યું છે. અને પછી એના પાપ અને પુણ્ય બંને સમાન થાય, પછી એનો બીજો જન્મ થાય. બાળકનો જન્મ થાય તત્પૂર્વે હે માતા, તે ગર્ભમાં હોય છે. એ ગર્ભની અંદર તેનો ધીરે ધીરે વિકાસ થતો હોય છે. ગર્ભની અંદર તેને ખૂબ જ પીડા થતી હોય છે. મળ અને મૂત્રની અંદર રહેલો એ જીવ જાણે જીવડાનો જીવ હોય એવી રીતના એને અનુભવ થતો હોય. ગોળાકારની અંદર એ ગર્ભની અંદર સ્થિત હોય, જાણે પિંજરાની અંદર કોઈ પંખીને પૂરીને રાખ્યું હોય અને એ પંખી બહાર નીકળવા માટે તરફડિયા મારતું હોય એવી રીતના હે માતા, એ ગર્ભની અંદર એ જીવ જાણે મળ અને મૂત્રની અંદર એવું લાગે કે સડી જ ગયો છે એવી રીતના એ જીવન વ્યાપન કરતો હોય છે.
લખ્યું છે. પછી એને અનેક અનેક પ્રકારના બેક્ટેરિયા અને નાના નાના જીવાણુ હોય છે, એને સ્પર્શ કરતા હોય. માતા જે જમે છે, જે ખોરાક ખાય છે, એનાથી એને અતિશય પીડા થતી હોય છે. તીખું હોય, તળેલું હોય, આવું ક્યારેક અસહ્ય હોય, આપણા તાસીર માટે એવું ખવાઈ જતું હોય, તો એ બધી જ પીડા ભોગવતો ભોગવતો એ 9 મહિના સુધી એ માતાના ઉદરની અંદર રહે છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. ભગવાનને કહે છે કે હે પ્રભુ, મને બધું જ યાદ છે કે મારા જીવનની અંદર મેં એટલા બધા પાપ કર્યા હતા, જેથી કરી અને મારે ફરી વખત માતાના ઉદરની અંદર આવવું પડ્યું. પણ કૃપા કરી અને હે પ્રભુ, હે જગન્નાથ, હે વિશ્વનાથ, તમે મને આ ગર્ભથી બહાર કાઢો. અવશ્ય હું તમારી ભક્તિ કરીશ. જેવો મારો જન્મ થશે એવું હે ભગવાન હું તમારી આ જીવન સુધી સેવા પૂજા કરીશ. એવું ગર્ભમાં આપણે બધાએ કીધેલું જ છે. અને જે કોઈ હોય છે બધા જ ગર્ભમાં એવું કહેતા જ હોય છે. કારણ કે એટલે જ તો સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. હવે ભગવાન તો દયાળુ છે. કહે છે કે બહાર નીકળી અને મારું ભજન કરીશ. ગર્ભમાં રહેલો જે શિશુ છે એ કહે છે કે હા, બહાર નીકળી અને તમારું જ ભજન કરીશ. આ તમે મને જે મારી ઉપર મહેરબાની કરશો એ તમારા ઋણથી હું ક્યારેય મુક્ત નહીં થઈ શકું. તમારું જ સેવન અને પૂજન કરીશ. એવી રીતના ભગવાનની સાથે વાત કરે છે. પછી ભગવાન એના ઉપર દયાળુ થાય છે. માતા, હું એની ઉપર દયાળુ થાઉં છું અને એને જન્મ કરાવડાવું છું. એનો જન્મ થાય છે. જન્મ સમયે પણ લખ્યું છે કે એ ગર્ભને અતિશય પીડા થાય છે, બહુ જ પીડા થાય છે. લખ્યું છે કે જીવનનું, હે માતા, આ સંપૂર્ણ જીવનની અંદર સૌથી મોટા દુઃખ મારી નજરમાં કોઈ હોય ને, ભગવાન કહે છે કે મારી નજરમાં દુનિયામાં મોટામાં મોટા કોઈ દુઃખ હોય તો એ બે જ દુઃખ છે, બીજા કોઈ દુઃખ જ નથી. અને એ બે જ દુઃખની અંદર હું એને સહાય કરું છું. કોઈ અધમ હોય તો પણ સહાય કરું છું, કોઈ સાધુ હોય તો પણ સહાય કરું છું. એ બે દુઃખ એટલે કયા કયા? તો કે એક જન્મનું દુઃખ અને એક મૃત્યુનું દુઃખ. જન્મ વખતે એ બોલી નથી શકતો, માત્ર અનુભવ કરી શકે છે, પણ એને જ ખબર હોય છે કે દુઃખ એટલે શું. અને જેવો જન્મ થઈ જાય પછી હે માતા, એના દુઃખને હું વિસ્મૃતિ કરી દઉં છું, એટલે કે વિસ્મરણ કરી દઉં છું. એને બધું જ ભૂલાઈ જાય છે અને એ બાળકનો જન્મ થાય છે. એ બારોબાર આવી અને રોવે છે, ઉઆ 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 કરતું રોવે છે. ભગવાન કહે છે, એ બાળકની સાથે ભગવાન ત્યારે વાત કરે છે જ્યારે આંખ પટપટાવે છે. કોઈ એવો પવિત્ર આત્મા જોવે, પવિત્ર માણસ જોવે તો એ બાળક એની સામે થોડુંક હસે છે. જન્મના 10 દિવસ કે 11 દિવસ સુધી એને પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિઓ હોય, એ બધું જ એને યાદ હોય. એટલે એના જ ચિંતનની અંદર એ બાળક રમણ કરતું હોય. કોઈ એની પાસે આવે તો એની પાસે હસતું હોય, કોઈ એવા રીતના એને બોલાવે તો એની સામે એ જોતું હોય, આંખ પટપટાવતું હોય. તો મારા ગુરુદેવો એવું કહે છે કે આપણને એવો વિચાર આવતો જ હોય કે એ 10 દિવસ કે 20 દિવસ કે મહિના દિવસ સુધી, પછી મહિના દિવસ પછી તો મોટું થઈ જાય, એ આંખ પટપટાવીને શું વિચારતું હોય છે? જ્યારે જોઈએ ત્યારે આંખ પટપટાવતું. લખ્યું છે કે ભગવાન એને પૂછે છે કે તને યાદ છે તે ગર્ભની અંદર મારી સ્તુતિ કરેલી હતી? હવે તારે મોટું થયું અને પછી મારી સેવા પૂજા કરવાની છે એવો તે મને વાદો દીધો હતો. એટલે એ આંખ પટપટાવતું ભગવાનને અનુમોદન કરે છે, કહે છે કે હા, મોટો તો થવા દો. આ બધા જે મને રમાડે છે એની યારે મને રમવા તો દો. એ બસ ત્યાંથી ચાલુ થાય. જેમ ઓલા સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાની અંદર એક ખર્ચે પછી 2 ઉત્સવ કરી દેશું, એ ત્યાંથી ચાલુ થાય. પછી છેલ્લે સુધી હજી આ કરી લઉં, હજી ઓલું કરી લઉં, હજી આ કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, આ બધું થઈ જાય પછી તમારી સેવા પૂજા કરે છે. પછી તો ટાઈમ જ છે, સમય જ છે, ક્યાં કઈ વાંધો છે? ભગવાન કહે છે તું જે બાત કરની હે તો મના નહીં, તું બાત કર. આમાં પટપટાવતો ભગવાનની યારે વાતો કરતો. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે બાળકો છે ને ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એની જેટલી સેવા પૂજા કરીએ એટલા ભગવાન રાજી થાય.
तुझे बात करनी है तो मना नहीं प्यारे तू बात कर, लेकिन जो वादा गर्भ में किया था वो भी प्यारे तू याद कर. એવું આજીવન ભગવાન બાળકને, ઓલા તરુણને, ઓલા યુવાનને પછી ઘણીવાર ઠોકર આપી આપીને સમજાવે. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે ઘણીવાર પછી ઠોકર આવે એટલે પછી સાધુ પાસે જાય. સાધુ પાસે જાય એટલે એવું કહે કે તમે આ ભગવાનનું ધ્યાન કરો. ફરી વખત પાછી ઠોકર આવે એટલે ભગવાન બદલાવી નાખે. એની માળા પૂજા બહુ કરશો તો પછી વાર લાગશે. આયુર્વેદિક દવા છે, એક કામ કરો ને તમે, એક તમને રસ્તો બતાવું એમ કરો એટલે એ રસ્તે પછી જાય. પણ આયુર્વેદિક દવા છે એમાં વાર લાગે. પણ બધા કહે છે કે એ જળમૂળમાંથી બધું કાઢે. પણ આડાવડા બીજા રસ્તામાં આપણે ગયા હોય તો એક ક્ષણિક સંતોષ થાય, 2 મહિના 5 મહિના વર્ષ દિવસ માટે. પણ પછી એ જે ઉપાધિ અને વ્યાધિ હોય એનો પછી બીજા જન્મમાં પણ કોઈ નિકાલ ન થાય. એટલે લખ્યું છે કે હે માતા, હું એને કહું છું આ જીવન પર્યંત, પણ પછી એ કંઈ કરે નહીં. એવી રીતના પછી હું એની ઉપર ગરમ ને ગુસ્સે થઈ અને બધું શીખવાડવાની કોશિશ કરું, છતાં પણ એ કંઈ કરે નહીં. ભગવાન બદલાવી નાખે. આના પછીના અધ્યાયની અંદર સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહે છે કે હે માતા, ઘણા સાધુ સંતો એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા કરવી કે પછી મહાદેવની પૂજા કરવી. એવું કહેવાય છે કે સાધુ સંતો કે મહાદેવની પૂજા કરીએ તો તરત જ પરિણામ મળે અને આપણે જે જોતું હોય એ બધું આપણે ભોગો છે એ બધા મળે અને સંસારની અંદર સુખપૂર્વક રહી શકીએ, રંકમાંથી રાજા થઈ જાય. પણ હે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વિષ્ણુ ભગવાન, તમારી સેવા પૂજા કરીએ પછી સીધા સંન્યાસમાં જ જવાનું થાય, એવું કેમ? તમારી પાસે લક્ષ્મી છે પણ તમે લક્ષ્મી આમ બહુ કોઈને દેતા નથી. જોઉં છું જે ભગવાન નારાયણની પૂજા કરતા હોય એ પછી સીધા સંન્યાસના એને વિચાર આવે અને સંપૂર્ણ ભાગવતજીની અંદર આપણે જોયું જ છે કે બધું મૂકી દેવાનું અને શિવજીની જે પૂજા કરતા હોય એ બધા મોટા મોટા થઈ જાય, એવું કેમ? ભગવાન કહે છે કે એવું એટલે છે કે શિવજી ઘણી વખત લોકો ઉપર, રાક્ષસો ઉપર કે દેવતાઓ ઉપર રાજી થઈ અને વરદાન આપી દે છે, પણ પોતે પછી વરદાનની અંદર ફસાઈ જાય છે. ત્યારે પાછા મારી પાસે આવે છે. પછી વરદાનનું જે કંઈ થવાનું હોય એ બધું હું હરખું કરું છું અને પછી એને પછી સરખો રસ્તો બતાવું છું. માટે કરી અને શિવસ્ય હૃદયમ વિષ્ણો વિષ્ણસ્ય હૃદયમ શિવહમ કીધું છે કે અમારા બંને ભગવાનની અંદર કોઈ પ્રકારનો મતભેદ ન રાખવો જોઈએ. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહે છે કે શિવ છે એ હું જ છું અને વિષ્ણુ છે એ પણ હું જ છું. માટે કરી અને હે માતા, તમે આ બાજુથી ઉપર પર્વતમાં ચડો કે આ બાજુથી ચડો, અંતે તો ત્યાં જ જવાના છો. એટલા માટે સાંખ્ય શાસ્ત્રને આવા બધા ઉપદેશો આપી અને અહીંયા વિરામ આપે છે અને સરળ ભાષામાં ઘણું બધું કહે છે કે હે માતા, મનને એકદમ જો શાંત કરી અને વિચારવામાં આવે, 20 વર્ષ થયા હોય તો પાછળના 20 વર્ષ જોઈ લેવા, 50 વર્ષ થયા હોય તો પાછળના 49 વર્ષ જોઈ લેવા અને જાણી લેવું કે શું આપણે ભેગું કરી લીધું, જોઈ લેવું ક્યાં હતા અને ક્યાં આવી ગયા. હે માતા, ચાલતા ચાલતા જોતું રહેવું, મહિને 2 મહિને જોતું રહેવું કે આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ, જે ચાલીએ છીએ બરોબર તો છે ને, ક્યાંક આપણે અવળે રસ્તે તો નથી નીકળી ગયા ને, એવું બધું જોતું રહેવું, સંતોનું માર્ગદર્શન લેતું રહેવું અને જીવન વ્યાપન કરતું રહેવું. એવું છે કે કોઈ શિક્ષક છે એ પોતાના શિષ્યને એમ કહે કે ભાઈ તે લેસન કેમ નથી કર્યું, એટલે એ એમ કહે કે ઘરે લાઇટ નથી એટલે ભાઈ લેસન નહોતું. તો પછી શિક્ષક એમ કહે છે કઈ વાંધો નહીં, 25 ઉઠબેસ કરી નાખ. એટલે એ 25 ઉઠબેસ કરવાનું ચાલુ કરે એટલે પછી બીજો ડાયો છોકરો હોય એને એમ કે તું ગણજે, એટલે ઓલો ગણે અને આ ઉઠબેસ કરે. એની અંદરથી 5 કે 7 ઉઠબેસ છે એ અડધી જ કરે અને 4 કે 5 ઉઠબેસ છે એ ન કરે, એવું કરે. એટલે ઓલો ડાયો છોકરો હોય છેલ્લે કહે, એને શીખવાડ્યું હોય કે તારે વચમાં નહીં બોલવાનું, ન કરતા આ ઉઠબેસ અડધીએ નહીં કરે. એ સૌથી છેલ્લે કહે કે સર 25 ઉઠબેસ થઈ ગઈ.
એટલે ઓલો ડાયો હોય એ બોલે. એણે 5 ઉઠબેસ છે ને અડધી કરી હતી અને 4 ઉઠબેસ તો કરી જ નથી. એટલે શિક્ષક શું કહે, હવે તું ન ધ્યાન રાખતો, હવે હું ધ્યાન રાખી, 50 ઉઠબેસ કર. હે માતા, જીવનની અંદર એવું જ છે. આપણને એમ લાગતું હોય કે આપણી ઉપર જ દુઃખના પહાડ તૂટી પડ્યા, તો એને જો સહર્ષ એટલે કે રાજી ખુશીથી 25 ઉઠબેસ કરી લેશું તો વાંધો નથી. પણ આપણે મેણા ટોયણા માર્યા રાખીએ. પછી તો ઘણી વાર એવું પણ બને, મેં ઘણા બધા અધીર ભક્તોને જોયા છે, અને બની પણ શકે, કારણ કે આપણી પાસે એવી બધું સામર્થ્ય નથી. એટલે બને આપણી હારે કંઈક એવું થાય ને એટલે આપણે પહેલો વહેલો દોષ કોને દઈએ? આ ભગવાન છે ને આટલું બધું કરી નાખ્યું, ભગવાનનું કેટલું બધું કર્યું, પણ કોઈ ધ્યાન ન રાખ્યું. પહેલો વહેલો દોષ વ્યક્તિ ભગવાનને આપે. ભગવાન કહે છે કે હું કરતા પણ નથી અને અકર્તા પણ નથી. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ. હે અર્જુનને કહે છે કે મારી પ્રવૃત્તિ પણ નથી અને મારી નિવૃત્તિ પણ નથી. મેં તમને વિચારવા યોગ્ય બુદ્ધિ આપી છે, તો તમે તમારી રીતના જીવન જીવો. બધાને 24 જ કલાક આપ્યા, કોઈ એવું તો નથી કે જેને 28 કલાક આપી દીધા. સાધુ સંતો જીવન જીવતા હોય, ગુફાઓની અંદર તપ કરતા હોય, તો એને એવું તો ન હોય કે એને 30 કલાક આપ્યા હોય ને આપણને 24 જ કલાક આપ્યા. બધાને 24 કલાક. છતાંય ઘણી વાર એમ કે આપણે આજે ઉઠવાનું મોડું થયું, પછી દોષના પોટલા આવે એટલે આપણે ભગવાનની ઉપર ઢોળી દઈએ બધું. એમાં સરસ ઉદાહરણ છે કે કોઈ આપણે એમ કહે કે તમે ભગવાનનું ભજન કરો એટલે તમારું બધું હારાવાના થઈ જાય. એટલે આપણે એ મહારાજને એટલું બધું કહીએ, સવારના 5 વાગ્યા ઉઠું છું, 10 માળા કરું છું, મંદિરે જાઉં છું, તલ નાખીને ભગવાન ઉપર ઓલું દૂધ રેડું છું. કેટલું બધું ભગવાનનું કરવું, હજી કેટલું કરવું? તમે કહો કે આ કરું ને ઓલું કરું ને ઓલું કરું. પછી મહારાજ એમ કહે કે તમે શું કર્યું ખબર? એક ગેસના ચૂલાની ઉપર પાણીની તપેલી મૂકી, પાણી ભરીને તપેલી મૂકી અને ગેસનો ચૂલો ચાલુ કર્યો અને એ તપેલીની અંદર જે પાણી હતું એ ગરમ થઈ ગયું. આટલું બધું ગરમ થઈ ગયું કે ભડભડ બરવા માંડ્યું. હવે એ પાણીને તમારે ઠારવું છે, તો તમે શું કરો? ખેર જે કરો એ. પણ સાધુ સંત એમ કહે છે કે એ તપેલીની અંદર પછી માણસે બરફના કટકા નાખ્યા, મોટા મોટા બરફના ગાંગડા નાખ્યા, એમ વિચારીને કે એ ઠરી જશે. ઠરી તો જાય, નીચે ઓલી અગ્નિ ભડભડ બળે છે, પાણી ઉકળે છે, બરફના કટકા નાખ્યા, 1 મિનિટ માટે ઠરી જાય. પછી ઓલા જે બરફના કટકા નાખ્યા એ ભડભડ બરવા માંડે. સજ્જનો સાધુ સંતો એવું કહે છે કે આપણે જીવનમાં ઘણી વાર એવું કરતા હોય, બરફના કટકા રૂપી માળાઓ તો બહુ કરતા હોય, બરફના કટકા રૂપી ભગવાનના ગીતાજીના પાઠ તો બહુ કરતા હોય, પણ ઓલી નીચે અગ્નિ ચાલુ છે, એ અગ્નિનો તાપ એટલે કે પાપ બધું થઈ જાય. પછી પાછા બાજુમાં બેહવા જાય ઓટલે, તો અહીંયા શું કરીએ? બધું સારું, પણ એ ભાઈને બુદ્ધિ નામનો છાંટો નથી. બધું સારું, પણ એને આવું બધું ક્યાં કરવાની જરૂર હતી? બધું સારું, પણ અહીંથી દરરોજ નીકળે તો જય શ્રી કૃષ્ણ ન કરે. આજે અદેખાય છે, આજે ઈર્ષ્યા છે, એ તાપરૂપી અગ્નિ છે. સજ્જનો કહે છે કે એ અગ્નિને શાંત કરી દો ને એટલે ઓલા પાણીને ઠારવાની જરૂર નથી, એને મેરે ઠરી જાય. આવા સરળ સરળ ઉપદેશો આપી અને કપિલ ભગવાને સાંખ્ય શાસ્ત્રનું જે કંઈ વાંચન થતું હતું એ કર્યું. બોલીએ શ્રી કપિલ મહારાજ કી જય. 4th સ્કંદની અંદર પ્રથમ અધ્યાયની અંદર પરીક્ષિત મહારાજ પૂછે છે કે હે મહારાજ, સુખદેવજી મહારાજ આપ પરબ્રહ્મ પિતા સમાન છો. જ્યારે મારા જીવનની નૌકા ડામાડોલ થઈ રહી હતી, જાણે એ સમુદ્રની વચ્ચે મજધારની અંદર એ નૌકા ક્યારેક આ બાજુ ક્યારેક ઓલી બાજુ આકાશની અંદર વંટોળો વાઈ રહ્યો હતો અને કંઈ જ દિશા સૂચન ન થતું હતું, ત્યારે આપ પધાર્યા અને આપની આજ્ઞા દ્વારા હું અહીંયા બેઠો અને તમે મને જે ઉપદેશ આપો છો એ સાંભળું છું. મારા હૃદયની અંદર જાણે અમૃત આવ્યું હોય એવું મને અનુભવ થાય છે. માટે કરીને હે મહારાજ, ભગવાનની જે કોઈ લીલાઓ હોય તે મને જણાવો. આગળની જે કથાઓ છે તમે મને કહો. તમે મને કીધું હતું કે બ્રહ્માના
બંને બાજુથી એક બાજુ મનુ અને શત્રુપાનો જન્મ થયો હતો. તો એ મનુ અને શત્રુપાને કેટલા કેટલા સંતાનો હતા. એના સંતાનોની અંદર એક જે દીકરી હતી એના વિવાહ થયા, એનો એક પુત્ર પણ થયો, 9 દીકરીઓ પણ થઈ. હવે આગળની તમે કથા કહો. ચતુર્થ સ્કંદની અંદર કહે છે કે હે મહારાજ, હે રાજન પરીક્ષિત સાંભળો, એમને 5 સંતાનો હતા. પ્રિયવ્રત, પ્રિયવ્રતનું નામ જ એવું છે કે જેને વ્રત પ્રિય છે. ઉત્તાનપાદ, 3 દીકરીઓ હતી, આકુતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ. આ દેવહૂતિની બધી જ કથાઓ મેં તમને કહી. હવે એક દીકરી છે આકુતિ. એ આકુતિના લગ્ન રુચિ ઋષિ સાથે થયા. એમને ત્યાં ભગવાનનો જન્મ થયો. એ ભગવાનનું નામ હતું યજ્ઞ નારાયણ. બોલીએ શ્રી યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન કી જય. જીવનની અંદર આપણને બધાને શું અવસર મળ્યો હોય કે આપણે યજ્ઞની અંદર સ્વાહા કરી અને આહુતિ દેતા હોય. તો એ જે યજ્ઞ છે એની જે આકૃતિ છે એ પોતે, એટલે કે યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન પોતે, એના માતા પિતા કોણ? તો કે આકુતિ અને રુચિ ઋષિ. કહે છે કે એણે દક્ષિણા નામની સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કર્યા. એ સાક્ષાત લક્ષ્મી દેવી હતા. એનું નામ છે દક્ષિણા. યજ્ઞ નારાયણ અને દક્ષિણા, આ બંનેનું એટલું જ મહત્વ છે કારણ કે બંને પતિ પત્ની છે. તો યજ્ઞની અંદર આપણે જેટલા તન અને મન અને ધન આ બધાથી જોડાયેલા હોય. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં હમણાં જ ભગવાને કીધું કે માણસ પોતાના જીવન વ્યાપન માટે જે કોઈ વસ્તુ, દ્રવ્ય, પદાર્થનો ઉપયોગ કરે છે, જો એવી જ વસ્તુ, દ્રવ્ય અને પદાર્થનો ઉપયોગ મારી સેવામાં કરે તો એ ભક્ત મને પ્રિય છે. તો આ યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન, યજ્ઞની અંદર આપણે તન, મન અને ધનથી જે સેવાઓ કરીએ છીએ, એમની જ પત્નીનું નામ છે દક્ષિણા. એટલે બધાની ગરિમા જળવાઈ રહે, બધાનો જે કોઈ આદર સત્કાર છે જળવાઈ રહે, એવી રીતના ભક્ત જો જીવન જીવતા હોય તો એ ભક્ત મને પ્રિય છે. કહે છે કે એનાથી ઘણા બધા પુત્રોની ઉત્પત્તિ થઈ. એના નામ છે તોષ, પ્રતોષ, સંતોષ, ભદ્ર, શાંતિ, ઈડસ્પતિ, ઇદમ, કવિ, વિભુ, સ્વહન, સુદેવ અને રોચનમ. લખ્યું છે કે દેવહૂતિ, કરદમ ઋષિ, આનાથી જે 9 કન્યાઓ થઈ હતી એમના લગ્ન કોની સાથે થયા? સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે પરીક્ષિત રાજન સાંભળો, તમે પ્રશ્ન કરવામાં બહુ જ સારા શ્રોતા છો. જે શ્રોતાઓ છે એ કથાઓને સાંભળતા સાંભળતા મનની અંદર પ્રશ્ન થવા જોઈએ. કારણ કે પ્રશ્ન છે ત્યાં જ કૃષ્ણ છે. કૃષિર્ભૂર્વાચક શબ્દ નશ્ચ નિવૃત્તિવાચક તયોરેક્ય પરબ્રહ્મ કૃષ્ણ ઇત્યભિધીયતે. કૃષ્ણનું નામ જ એટલે પડ્યું છે કે જ્યાં પ્રશ્ન છે ત્યાં કૃષ્ણ છે. કારણ કે કૃષ્ણનું નામ આકર્ષણયુક્ત છે. તમને એની બાજુમાં તમને ખેંચે. તમે, આપણે લોકો ગમે એવા હોઈએ પણ કૃષ્ણની આકૃતિ, કૃષ્ણ ભગવાનની લક્ષણો, કૃષ્ણ ભગવાનના વાણી, વર્તન અને વિચાર એવા છે ને કે આપણને એની બાજુમાં ખેંચે. બાકી ખબર જ હતી બધા રાક્ષસોને કે આપણે અગ્નિની અંદર જેમ ઓલા પતંગિયા બળીને ભસ્મ થઈ જાય એમ થઈ જવાના છે, પણ ખેંચે. અસુરો બધા ખેંચાણા અને કૃષ્ણની પાસે ગયા. લખ્યું છે કે એમની 9 દીકરીઓ કે જેના કોની કોની સાથે વિવાહ થયા? તો કલા નામની દીકરી છે મરીચી ઋષિ સાથે થયા. અનુસૂયા નામની દીકરી છે એના અત્રિ ઋષિ સાથે લગ્ન થયા. શ્રદ્ધા નામની દીકરી અંગિરા સાથે, ખ્યાતિના ભૃગુ ઋષિ સાથે, હવિર્ભૂ પુલસ્ત્યની સાથે, ગતિ નામની કન્યા પુલહની સાથે, ક્રિયા નામની ક્રતુની સાથે, અરુંધતી વશિષ્ઠ મહારાજ સાથે અને શાંતિ નામની દીકરી અથર્વરા ઋષિ સાથે. આ બધી દીકરીઓનું વર્ણન કર્યું. પછી કહે છે કે કઈ કઈ દીકરીઓથી કેટલા કેટલા સંતાનો થયા
એ બધા સંતાનોમાં કોના કોના ગ્રહની અંદર ભગવાન નારાયણનો જન્મ થયો? કહે છે કે અત્રિ અને અનસુયાથી 3 દીકરાની ઉત્પત્તિ થઈ. સર્વપ્રથમ દત્તાત્રેય ભગવાન, બીજા દુર્વાસા ઋષિ અને ત્રીજા ચંદ્રમા. આ દત્તાત્રેય, દુર્વાસા ઋષિ અને ચંદ્રમા એ સ્વયં વિષ્ણુ, શિવજી અને બ્રહ્માજી જ છે. ચંદ્રને બ્રહ્મા સમાન માનવા, દુર્વાસા ઋષિને શિવ સમાન માનવા. એ ઋષિની અંદર ભયંકર ક્રોધ હતો અને ઋષિઓ લગભગ ક્રોધિત બહુ હોય. કાંઈક પણ થોડુંક હલચલ થાય ને એટલે સીધો જ શ્રાપ દઈ દે. અને શ્રાપ દઈ દે ને એટલે આપણે બહુ શોકાતુર થઈ જઈએ. પણ આવનારી બધી કથાઓમાં આવશે કે બધાયના શ્રાપ છે ને એ બધાયને ફળ્યા, અને એવા ફળ્યા એને અંદરથી સંતોષ થયો કે આ મને શ્રાપ દીધો એ સારું થયું. દુનિયાની અંદર મારા જેવો કોઈ યશસ્વી નથી, દુનિયાની અંદર મારા જેવો કોઈ તપસ્વી નથી, દુનિયાની અંદર મારા જેવું કોઈ છે જ નહીં, કારણ કે મને આ ઋષિએ શ્રાપ દીધો હતો. એવા અનુભવ એ બધાને થયેલા છે. એટલે બ્રાહ્મણો આપણી ઉપર ક્રોધે ભરાય, સજ્જનો, સાધુઓ, સંતો આપણી ઉપર ક્રોધે ભરાય તો એ કંઈક આપણું અવળું કાર્ય હોય તો ભરાણા હોય. પણ મને તો એવું લાગે છે કે સૌથી પાકો મિત્ર જો કોઈ આપણો હોય, નાનપણમાં મારી એવી મનોદશા હતી અને હજી એ મને ગમે છે, હજી છે, કે પાક્કામાં પાકો કોઈ આપણો મિત્ર હોય તો એ મિત્ર કોણ? તો જે આપણી નબળી કડી આપણને કહે, ભલે બધાની વચ્ચે કહે, અથવા તો શ્રેષ્ઠ એવું છે કે એકાંતમાં કહે કે ભાઈ આ તારી હાવ નબળી કડી છે, આનું તું ધ્યાન રાખજો. એ પહેલો મિત્ર. બાકી એવા મિત્ર શું કામના કે જે દેખાતા હોય દૂધના ઘડા જેવા, વિષકુંભમ પયો યથા, દેખાતા હોય દૂધના ઘડા જેવા પણ આપણે પીએ તો જાણે ઝેર હોય. એવા મિત્ર શું કામના? તો લખ્યું છે કે ભાઈ દુર્વાસા ઋષિ, દત્તાત્રેય અને ચંદ્રમા એમનાથી જન્મ થયા. પછી આગળ કહે છે કે ખ્યાતિ અને ભૃગુ ઋષિથી ધાતા, વિધાતા, શ્રી, અર્યાતિ અને નિયતિ. કવિ શુક્રાચાર્ય પણ ખ્યાતિ અને ભૃગુ ઋષિથી ઉત્પન્ન થયા. પછી લખ્યું છે કે વિધાતા અને નિયતિથી પ્રાણ અને વેદશિરા, વશિષ્ઠ અને અરુંધતીથી 7 સંતાનો થયા. ચિત્રકેતુ, સુરોચી, વિરજા, મિત્ર, ઉલ્લક્ષણ, વસુભૃદ્યાન અને દ્યુમાન. 9મી અથર્વા અને શાંતિ, એનાથી દધીચી ઋષિ ઉત્પન્ન થયા. આ દધીચી ઋષિની એક કથા છે કે એણે પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન ભગવાનની સેવામાં વિતાવ્યું અને પછી કોઈ વખત ભગવાનની એવી આજ્ઞા થઈ કે દેવતાઓ તમારી પાસે આવશે, તમારા શરીરની અંદર જે હાડકાઓ છે ને, હાડકાઓ, એ હાડકાઓનું ચૂર્ણ કરી અને એ હાડકાઓથી શસ્ત્ર બનાવશે અને એ શસ્ત્રથી દેવતાઓ છે એ અસુરોની સાથે, એટલે કે વૃત્રાસુર વગેરે અસુરોની સાથે યુદ્ધ કરશે. તો જ એ અસુરો મરશે અને દેવતાઓનું જીવન પાછું હતું એવું સુમધુર થશે. તો આપણે વિચાર કરીએ કે એ આ દધીચી ઋષિએ સંપૂર્ણ જીવન દરમિયાન ભગવાનનું ચિંતન કર્યું તો એને હાડકાય કામ આવ્યા અને એ ભગવાને માગ્યા અને દધીચી ઋષિએ દીધા. એટલે ગાડીની અંદર પેટ્રોલ નાખીએ એટલે પેટ્રોલની સુગંધ આવે, સ્પ્રે છાંટીએ એટલે એની સુગંધ આવે, જેવું જઈમાં હોય એવો ઓટકાર આવે. એવી જ રીતના જીવન દરમિયાન જે કંઈ કર્યું હોય સાંગો પાંગ પછી આપણી બધી જ ક્રિયાઓ છે ને એને અનુરૂપ થઈ જાય, તદ અનુરૂપ થઈ જાય. પછી આપણે વિચાર કરીએ કે હું 10 વર્ષ પહેલા તો આવો નહોતો, કે આવી નથી, આવો કેમ થઈ ગયું? હવે મારું મન શાંત થઈ ગયું, હવે હું કોઈને ખીજાતી નથી. એવું એટલે થયું હોય કે ભગવાનની કથાઓ સાંભળી હોય, ભગવાનનું નામ લીધું હોય, એટલે આપણું મન ધીરે 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 પવિત્ર થઈ જાય. કાલે જ મેં તમને કીધું, ગીતાજીમાં ભગવાને કીધું મમે વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન, મારો જ અંશ છે અને જેનો જે અંશ હોય ત્યાં જવાનો જ હોય. આપણે પૃથ્વીમાંથી એક પાણો લઈ, એક પથ્થર લઈ અને આકાશમાં ગમે એટલો ઊંચો ઘા કરીએ પણ એ પાછો આવે ક્યાં?
પૃથ્વીમાં જ આવે, હોયો તો ન જાય. બાકસને એક દિવાસળી પ્રગટાવીને ઊંચી નીચી વાકી ચૂકી ઊંધી ચતી ગમે એવી કરીએ, પણ એની જે અગ્નિની જ્વાળા છે એ જ્વાળા તો ઊંચી જ જાતી હોય, કારણ કે અગ્નિનું સ્વરૂપ છે સૂર્યનારાયણ ભગવાન. એટલે સૂર્યનારાયણ ભગવાનમાં એની દ્રષ્ટિ હોય, એના લક્ષણો, એની ચેષ્ટાઓ બધી ઊંચી જ હોય. જેમ પથ્થરની ચેષ્ટાઓ ભૂમિ તત્વ છે, જમીનમાં જ આવવાનું છે, એવી જ રીતના હું અને તમે ધૂંધુકારી હતો, કોઈથી ન થાય એવા બધા પાપ કર્યો હતો, પણ અંતે તો જેનું અંશ છે એની અંદર મળવાના જ છીએ. પછી ભલે ને મંદિરની અંદર સૌથી છેલ્લું પગથિયું બનીએ, મોટી મોટી શિલાઓની અંદરથી ઓલી લાદીઓ બની હોય, આરસના પાણા બન્યા હોય, એની અંદરથી કપાઈને આખું મંદિર બનતું હોય, પછી કઈ શિલા ક્યાં છે એનું મહત્વ છે, કઈ લાદી કઈ જગ્યાએ છે એનું મહત્વ છે. છેલ્લું પગથિયું બન્યું હોય તો ભલે ને બન્યું હોય, આપણે ત્યાં જ પહેલા પગે લાગીએ છીએ. પહેલું પગથિયું બન્યું હોય તો આપણે ત્યાં પગે લાગીએ છીએ. સંભવ છે કે એ જ મોટી શિલાઓની અંદરથી ભગવાનની પણ પ્રતિમા બની. એટલે આપણે બધા જ ભગવાનના જ અંશ છીએ, પણ આપણે કેવી રીતના જીવન જીવીએ છીએ એનાથી જેમ દધીચી ઋષિના હાડકા પણ કામ આવ્યા, એવી રીતના આપણું મન ભગવાનને કેવી રીતના ઉપયોગમાં આવે એ પણ આપણે ઉપાધિ ચિંતા અને ચિંતન કરવાનો વિષય છે, જો આપણે એ રસ્તે જવું જ હોય તો. બાકી આ બધું સંસાર છે એ ક્ષણિક છે, એવી જ રીતના સંસારમાં આ બધું પણ ક્ષણિક જ છે. અહીંયા આપણા યજમાન શ્રીએ જે કંઈ સરસ મજાના પકવાન બનાવ્યા હોય એ બધું જમી લઈએ, બપોરના સૂઈ જાય, સાંજે કથા સાંભળી લઈએ અને પાછા ઘરે વયા જાય, પછી આ બધું ભૂલાઈ જાય. પણ આપણે જો ઓલા પરમ માર્ગની અંદર જવું છે, જ્યાં યુધિષ્ઠિર ગયા, જ્યાં ભીષ્મ ગયા, એ માર્ગે જવું છે તો આ બધું જરૂરી છે. મેં તમને ત્યારે જ કીધું હતું કે સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ બે વસ્તુ છે. એ સ્થૂળ પણ ભગવાન છે, સૂક્ષ્મ પણ ભગવાન છે, પણ એ ભગવાન દેખાતો નથી, અનુભવનો વિષય છે. જેમ અગરબત્તીને પ્રગટાવીએ છીએ તો અગરબત્તી દેખાય છે, પણ સુવાસ છે એ અનુભવનો વિષય છે. મોરારી બાપુની કથા સાંભળતો તો એણે કોઈક જણાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હવા તો બધી જગ્યાએ છે એમ આપણે કહીએ છીએ, ઓલો ઘડો ભર્યો હોય એની અંદર એ પાણી હોય અને સમુદ્રમાં પાણી હોય, ઘડો ખાલી હોય તો એની અંદર એ આકાશ હોય અને બારોબાર એ બધું આકાશ છે. તો એનો અર્થ શું? એમ હવા તો બારે છે ને અંદર છે, તો એનો અર્થ શું? સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપ્યું કે ભાઈ ભગવાન તો બધે છે, પણ મંદિરમાં શું કામ જાય છે? કારણ કે ભગવાનની ત્યાં ચેતનાઓ છે, ત્યાં એનું વાતાવરણ એવું છે. એવી રીતના હવા તો બધે છે, પણ બારોબારની હવા છે એ આપણને સુખ આપે છે. જ્યારે ઓલા ટાયરની અંદર, જે ઓલા ટ્યુબની અંદર હવા ભરેલી છે, એક સ્થળેથી આપણને બીજે સ્થળે પહોંચાડે છે. એટલે પ્રભુત્વ અને મહત્વ તો બધાનું જ છે. કહે છે કે હે સુખદેવજી મહારાજ, તમે બધી કન્યાઓનું વર્ણન કર્યું, પુત્રોનું વર્ણન કર્યું, હું તમને એવું કહું છું કે તમે દેવહૂતિના જે કોઈ વંશનું હતું એનું વર્ણન કર્યું. એને આગળ જાતા હિરણ્યાક્ષ નામનો પુત્ર થયો, હિરણ્યકશ્યપુનું કથાઓ હવે આવશે. વચ્ચે એક દીકરી બાકી છે, એનું નામ છે પ્રસૂતિ. એના લગ્ન કેવી રીતના થયા એ બધું તમે મને જણાવો. પછી કહે છે કે વિદુરજી મૈત્રેય ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે. આની અંદર 5 જેટલા સંવાદો છે. એક તો સુખદેવજી મહારાજ અને પરીક્ષિત બોલે છે અને પરીક્ષિત સાંભળે છે. સનક સનંદન સનાતન એ બધા ઋષિઓ છે અને નારદજી, વિદુરજી અને મૈત્રેયજી, ઉદ્ધવજી અને ગોપીઓ. આ ઘણા બધા સંવાદો છે. તો કહે છે વિદુરજી પ્રશ્ન પૂછે છે કે પ્રજાપતિ દક્ષે પુત્રીનું અપમાન કર્યું એવું મેં સાંભળેલું છે, તો એ શું થયું હતું તમે મને જણાવો. કહે છે કે એક વખત એવું બને છે કે દક્ષ પ્રજાપતિને એવું થાય છે કે હું તો બ્રહ્માનો દીકરો છું, હવે બ્રહ્માના દીકરા હોવાથી બધી જ જગ્યાએ મારું માન સન્માન છે, બધા જ લોકો મારી પૂજા કરે છે અને બધા જ લોકો પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ મને માને છે. બધી જગ્યાએ હું હરતો ફરતો હું છું. એક જગ્યા એવી હતી કે જ્યાં યજ્ઞનું આયોજન કરેલું, દક્ષ પ્રજાપતિ ત્યાં આવે છે અને એને જોઈ અને બધા જ સાધુ સંતો, દેવતાઓ
ગંધર્વો, કિન્નરો બધા જ લોકો ઊભા થઈ જાય છે અને દક્ષ પ્રજાપતિને પ્રણામ કરે છે. આ જોઈ અને દક્ષ પ્રજાપતિ રાજી થાય છે. બધાને બની શકે એ રીતના બધાને આશીર્વાદ આપે છે. પણ દક્ષ પ્રજાપતિએ ત્રાસી નજરે જોયું તો એના ધ્યાનમાં આવ્યું કે મારા પિતા બ્રહ્માજી અને આ શિવજી આ બંને લોકો ઊભા નથી થયા. બ્રહ્માજી તો ખેર એ મારા પિતા છે એટલે ઊભા ન જ થઈ અને એને ઊભું ન જ થવું જોઈએ, પણ આ શિવજી છે એ પણ ઊભો નથી થતો. એવા શબ્દોનો ઉપયોગ આમાં કર્યો છે દક્ષ પ્રજાપતિએ. મેં મારી દીકરીના લગ્ન એની સાથે કરાવ્યા એટલે હવે એ મારા પુત્ર સમાન છે તો એને ઊભું થવું જ જોઈએ. એને એવો ન વિચાર કરવો જોઈએ કે હું અખિલ બ્રહ્માનો વિધાતા છું. એને એવો ન વિચાર કરવો જોઈએ કે હું સૃષ્ટિનો સંહારક છું. મેં મારી દીકરી આપી છે, અમૂલ્ય દીકરીનું મેં એને પાન કર્યું છે, પાણી ગ્રહણ કરાવડાવ્યું છે, તો એને ઊભું થવું જોઈએ. એ કેમ ઊભો નથી થતો એવું જ્યારે વિચાર કરે છે ત્યારે એના મનની અંદર વેર ભાવ થાય છે. અને સસરાને ને જમાઈને ત્યારે બંનેને ભળતું નથી. લખ્યું છે કે શિવ કીર્તિનો કલંક છે. દક્ષ પ્રજાપતિ કહે છે આ શિવ છે ને એનો અર્થ તો કલ્યાણ થાય, પણ આ શિવ છે ને અકલ્યાણકારી છે. અપવિત્ર જગ્યા એટલે કે સ્મશાનની અંદર હંમેશાને માટે નિત્ય નિવાસ કરે છે. આ અઘોરી છે. એ દેવતાઓ ક્યારેય કોઈ દી આ શિવનું તમે માન સન્માન ન રાખતા, કારણ કે આ તો પાખંડી છે. જેને કોઈ જોતું પણ નથી એવા પ્રેત, ભૂત અને પિશાચોની માળાઓ ગળાની અંદર પહેરે છે. સ્મશાનની અંદર જે કોઈ વધે છે, જે કોઈ બચે છે એનો આહાર કરે છે. અને સ્મશાનની અંદર જે કોઈ માણસો આવે છે એમને ઊંચા ઊંચા હાથ કરીને આશીર્વાદ આપે છે. એ માણસો તો અપવિત્ર હોય છે. એ જે સબ હોય છે તો અપવિત્ર હોય છે. અને એ સબને જ્યારે દજાડવામાં આવે છે, એ સબનું જ્યારે ચિતાની અંદર ભસ્મ કરી દેવામાં આવે છે અને એની જે રાખ આવે છે એ આપણે દેવતાઓ આપણે તો એને અપવિત્ર માનીએ. અરે આ શિવ તો એ રાખથી પોતાના સંપૂર્ણ શરીરને ચોંટાડે છે અને એ જ રાખથી એ રમતો હોય છે. આ શિવ અધર્મી છે. આવા બધા જ્યાં કટાક્ષ કરે છે, દક્ષ પ્રજાપતિ એ શિવની સાથે વેર કર્યું છે. ન બોલવાના આપણે વાંચતા પણ અચરજ થાય એવા ઘણા બધા શબ્દો કહે છે, કટુ વાક્ય કહે છે. શિવજીને તો કંઈ ફેર નથી પડતો, કંઈ વાંધો નથી આવતો, પણ ત્યાં બેઠેલા જે નંદી હોય છે, શિવજીના જે સેવકો હોય છે, અનુચરો હોય છે, આ બધા બહુ ગુસ્સે ભરાય છે. એવા કટુ વાક્ય કહેતા કહેતા દક્ષ પ્રજાપતિએ તો હાથની અંદર પાણી લઈ અને જાણે શિવજીને શાપ આપી દીધો કે જા, આજથી હું શાપ આપું છું. મારી દીકરી મને ઈચ્છા ન હતી છતાં પણ મેં તારી સાથે પરણાવી દીધી, પણ હું જ તને શાપ આપું છું કે આજથી ક્યારેય જીવનની અંદર કોઈ પણ માણસો આ સૃષ્ટિ છે ત્યાં સુધી યજ્ઞની અંદર તને ભાગ ન આપે. એવી રીતના શાપ આપી દીધો. જ્યારે આટલું બધું થઈ ગયું ત્યારે નંદી વગેરે જે કોઈ હતા એ બહુ જ ક્રોધે ભરાણા. એ બધાએ પણ ભેગા થઈ અને વિચાર કર્યો કે આ દક્ષ પ્રજાપતિની એવી તે સી હિંમત કે ત્રિભુવનના નાથને શાપ આપી શકે. નંદી પણ હાથની અંદર પાણી લે છે અને એને પણ શાપ આપી દે છે. હે દક્ષ, ન બોલવાના વચન તે વિચાર્યા છે, ન બોલવાના વચન વાણી વ્યવહાર તે શિવજીની સાથે કર્યો છે. હું પણ તને શ્રાપ આપું છું કે જા, આજથી થોડાક જ સમયની અંદર તારું ધડ મસ્તકથી અલગ થઈ જશે. એવી રીતના જ્યાં બંને લોકો પક્ષ વિપક્ષની અંદર જ્યારે વિખવાદ થાય છે, બંને લોકો બાંધે છે, ઝઘડે છે, આવું વાતાવરણ શિવજીને ગમતું નથી. કારણ કે શિવજી તો શાંત સ્વરૂપ છે. શિવજી ઊભા થઈ અને ત્યાંથી નીકળી જાય છે, ત્યાંથી ચાલ્યા જાય છે. અને આ બાજુ જ્યારે શિવજી નીકળી જાય છે, આ બાજુ જ્યારે નંદી વગેરે હોય છે એ બધા નંદી પણ હાથની અંદર જલ લઈ અને બીજા બધા બ્રાહ્મણોને ઇત્યાદિઓને યજ્ઞની અંદર જે બેઠા હતા એ બધાને શાપ આપે છે કે હે બ્રાહ્મણો, તમને પણ શ્રાપ આપું છું કે જ્યાં જ્યાં શિવજીનું માન સન્માન ન હોય એવી જગ્યાએ જો તમે જશો તો બ્રહ્મમાંથી શૂદ્ર થઈ જશો.
તમારા લલાટની જે દિવ્ય લાલીમા હોય છે એ લાલીમા નષ્ટ થઈ જશે, તમે નિસ્તેજ થઈ જશો, એવા અમે તમને શાપ આપીએ છીએ. જન્મ મરણના આ ચક્રની અંદર તમે ફરતા જ રહેશો, બીજી ક્યારેય કોઈ યોનિઓની અંદર તમે આ શ્રેષ્ઠ એવો બ્રાહ્મણ અવતાર તમને નહીં મળે, એ નંદી શાપ આપે છે. જ્યારે આટલું બધું થઈ જાય છે પછી બધા લોકો, શિવજી વયા ગયા એટલે બધા લોકો પોતપોતાના ધામની અંદર વયા જાય છે. બ્રાહ્મણ લોકોને, ઋષિઓને બધાને શાપ એટલે આપ્યો કે હે બ્રાહ્મણ દેવતા, તમે જેમ કહો એવી રીતના યજમાન કરતા હતા,